स्वागत कर रहे हैं। इस मिशन में न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि हमें ये सिखाया है कि जब सरकार और जनता मिलकर कार्य करती है तो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से सभी शहर, ग्राम, डिस्ट्रिक्ट, यूएलबीज और विभिन्न विभागों ने मिलकर जिस तरीके से कार्य किया है, उससे मुझे विश्वास है कि हमारा प्रदेश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से उदयपुर की पावन भूमि से इस कैंपेन को प्रदेश में 17 सितंबर को लॉन्च किया था। इस कैंपेन के दौरान हमने विभिन्न एक्टिविटीज़ की गई, जिसमें कुछ चुनिंदा चीज़ें थी, जैसे ब्लैक स्पॉट क्लीनिंग। ब्लैक स्पॉट वो क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत समय से कूड़ा पड़ा रहता था और उसको एक झटके में ऐसा साफ किया गया है कि उस जगह का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, जितने भी हमारे सफाई सुरक्षा कर्मी हैं उन सभी के हेल्थ बेनिफिट्स को ताकि उनको मिलें और उनको सारी स्टेट और राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके अंदर उनको लाया जाए, इसके लिए शिविर करे गए। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधे लगाए गए, नुक्कड़ नाटक किए गए, ड्राइंग कंपटीशन, मैराथन, साइक्लोथॉन और कल्चरल फेस्ट, स्वच्छता फूड इवेंट्स, इन सब का आयोजन किया गया। सबको मिलाकर देखें तो प्रदेश में मोर देन 2,28,735 लोगों ने इन सभी इवेंट्स में भाग लिया और बढ़ चढ़कर हमने कोशिश करी कि हम स्वच्छता ही सेवा के जितने भी हमारे इवेंट्स थे उन सबको हम साकार कर पाएँ। हम प्रण लेते हैं कि हम अपने सारे शहर, सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सभी इलाकों को स्वच्छ बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। इस मुहिम में महिलाएं, युवाएं, स्कूल के छात्र, समाज के हर वर्ग के लोगों का हमें सहयोग मिला और इस सभी के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। यह समय है जब हम इस यात्रा को और भी आगे लेकर जाएं और स्वच्छता के इस मंत्र का जीवन में अभिन्न हिस्सा बनाएं। जब हर व्यक्ति स्वच्छता का संकल्प लेगा तभी स्वच्छता और स्वस्थ भारत का सपना पूरा किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी का विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर स्वच्छ भारत के इस संकल्प को और मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन श्री रजत पंची का बहुत बहुत आभार। उनके इस स्वागत भाषण के माध्यम से उपस्थित सभी अतिथिगणों का औपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि त्रिपुरा में स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छ और टिकाऊ त्रिपुरा के लिए जो आंदोलन शुरू की गई है उसका औपचारिक रूप से रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। साथ ही पीछे लगी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई जाएगी एक थीम सॉन्ग पर। नमस्कार प्रिय राज्यवासी, आगामी 14 सेप्टेम्बर থেকে 1 অক্টোবর পর্যন্ত স্বচ্ছতাই সেবা 2024 এই অভিযান শুরু হচ্ছে। एक सपना जिसे हर हाल में करना है साकार। स्वच्छता हो संस्कार, सभी हो एक साथ में, बिगुल हो हाथ में, सबको सिखा दे स्वच्छता आज बात ही बात में, बस स्वच्छता की
बात हो, हर एक मुलाकात में इस भीड़ को बना पाए स्वच्छता का भागीदार। स्वच्छता हो स्वभाव, स्वच्छता हो संस्कार, स्वच्छता हो स्वभाव, स्वच्छता हो संस्कार। स्वच्छता हो स्वभाव, स्वच्छता हो संस्कार। स्वच्छता विश्वास हो, स्वच्छता हो रूह में, यही इस गीत का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक हम स्क्रीन पर देख रहे थे एक स्वच्छता ही सेवा पर आधारित एक वीडियो और एक थीम सॉन्ग जिसे बोल दिए हैं श्री सुमित पांडे एडीएम खोवाई और इसे रिकॉर्ड एवं गाया है खोवाई डिस्ट्रिक्ट के विशिष्ट कलाकारों ने। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वच्छ भारत मिशन त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर, हमारे भारत के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा, हमारे भारत के ओलंपिक में पहली गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट पद्मश्री दीपा कर्मकर, उनसे निवेदन करूंगी कि वे आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने कुछ मूल्यवान वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম, উপস্থিত বড়দের প্রণাম এবং ছোটদের আমার ভালোবাসা। স্বচ্ছতাই সেবা 17 সেপ্টেম্বর থেকে 1 অক্টোবর পর্যন্ত যে ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে তাতে যেইভাবে আমাদের পুরো ত্রিপুরাবাসী কাজ করেছে সত্যি অতুলনীয়। এবং আজকে 10 বছর পূর্তি স্বচ্ছ ভারত মিশন, যেটা আমাদের সবার স্বপ্ন, আমাদের রাজ্য দেশকে স্বচ্ছ করে তোলা। এবং আমাদের সবার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ক্যাম্পেইন শুরু করেছিল এবং আজকে 10 বছর পরে আমি একজন নাগরিক হিসেবে দেখতে পাই যে যেভাবে আমাদের নতুন জেনারেশন বাচ্চাদের মধ্যে যেই একটা অনুভব এসছে যে আমরা যখনই কিছু ফেলতে হয় ডাস্টবিনে ফেলবো, তো সেই জিনিসগুলি দেখে সত্যি খুব ভালো লাগে এবং নিউ জেনারেশনকে এত সুন্দর আপগ্রেড করতে পেরে যে সত্যি আমরা শিখতে পেরেছি। এবং আমার আশা থাকবে যে আমরা আমাদের বাড়িতে, স্কুলে এবং আমাদের এলাকাতেও যাতে আমরা আরও বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারি। চলুন আমরা সবাই মিলে আমাদের রাজ্যকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ করে তুলি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং শারদীয় শুভেচ্ছার অনেক অনেক আগাম শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ। स्वच्छ भारत मिशन त्रिपुरार ब्रैंड एम्बेसडर पद्मश्री दीपा कर्मकर महोदयকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। अब मैं
माननीय सचिव PWD DWS त्रिपुरा सरकार श्री ब्रजेश पांडे जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने कुछ मूल्यवान वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। नमस्कार। मंच में उपस्थित हमारे प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। मंच में उपस्थित हैं श्री दीपक मजूमदार, ऑनरेबल मेयर अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल। मेरे सहभागी श्री अभिषेक सिंह, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पद्मश्री मिस दीपा कर्माकर जो हमारी स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्री रजत पंत, मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन। साथ में यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स, रिस्पेक्टेड काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो नगर पंचायत से हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और बहुत सारे ऑफिसर्स, बच्चे स्कूल से जो आए हुए हैं, साथ में मेरे मीडिया के भाई बंधु। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज स्वच्छ भारत दिवस के इस उपलक्ष्य में मुझे बोलने का एक मौका मिला है, आपको एड्रेस करने का एक मौका मिला है। और आप सब जानते हैं कि मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछला आपने वीडियो देखा है उससे आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और साथ में हम इसकी जो इम्पोर्टेंस को लेते हुए हम क्या काम कर रहे हैं। और इस जो पखवाड़ा था जो 17 सितंबर से शुरू हुआ और 1 अक्टूबर को ख़त्म हुआ और आज हम स्वच्छ भारत दिवस मना रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या क्या किया है। इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि 17 सितंबर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने खुद पर्सनली उदयपुर जाकर, वहाँ माताबाड़ी भी जाकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया। और 2 सप्ताह बाद आज हमने उनके रिक्वेस्ट किया, उनका बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन जैसे ही हमने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने तुरंत हाँ किया और आज इस क्लोजिंग सेरेमनी में भी आज वो यहाँ उपस्थित हैं और आप सब लोग भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि हम सब, चाहे हम समाज से, जिस भी समाज से आते हों या गवर्नमेंट से हों, जो भी हों, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ले रहे हैं और साथ में इसमें बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था गांधी जयंती पर। और उसके बाद से ये जो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 फेजेज़ में चला। पहला फेज़ में था जहाँ पर जो मुख्य फोकस था कि ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री को किया जाए और साथ में उसके लिए टॉयलेट कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो हमारे प्रदेश ने भी इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस किया है और बस इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 5 लाख टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए पूरे देश में। आप समझिए लगभग हमारी 9 लाख से 10 लाख जो हाउस होल्ड होंगे, लगभग उसमें 50% जो है अचीवमेंट अभी पिछले 10 वर्षों में हुआ है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसकी कितनी ज़रूरत है। साथ पे जो सेकेंड फेज़ आया उसमें जो 2019-20 में लॉन्च हुआ, उसमें जो टॉयलेट हमारे कंस्ट्रक्शन हुए थे उसको कैसे हम सस्टेनेबल किया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और उसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे, मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। एक था कि कैसे हम वेस्ट वाटर को मैनेज करें, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करें और कैसे हम अपने इलाके को, कैसे गाँव को हम क्लीननेस, विजुअल क्लीननेस इंश्योर करें। और इसके लिए जो भारत सरकार की तरफ से जो मतलब विलेज का जो मैं बोलूँगा कि क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से हमारे प्रदेश में 765 विलेज होते हैं और उसमें से हमने पिछले 5 वर्षों में 560 से ज़्यादा विलेजेस को मॉडल विलेज डिक्लेयर किया है और उसका वेरिफिकेशन भी चल रहा है। तो जो हमारी त्रिपुरा की जो प्रोग्रेस है वो जो स्वच्छ भारत मिशन में है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और बाकी स्टेट्स की तुलना में लगभग हमने करीब, आप समझ लीजिए कि 3/4 जो विलेजेस हैं हमारे ऑलमोस्ट हमने मॉडल विलेजेस डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन यहीं पर हमारी जर्नी मैं बोलूँगा कि स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। 10 साल ज़रूर हमने काम किया, लेकिन इसके बाद भी जैसे अभी जो हाउस होल्ड वेस्ट मैनेजमेंट है, या मान लीजिए कि समाज में कहीं इधर उधर हमने बहुत सारा कचरा फेंक रखा है, उसको परमानेंट कैसे क्लीन किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू हुआ था उस पर काम किया गया और बहुत एक कैंपेन के माध्यम से किया गया। 17 सितंबर को लॉन्च किया था, जैसे मैंने बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमारे स्टेट में लॉन्च किया था और उस पर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया और उसके लिए
मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई विलेज नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है प्रदेश में, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई सब डिवीज़न नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है और ऐसा कोई विभाग नहीं जिसने इस क्षेत्र में काम नहीं किया हो। और शायद मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा त्रिपुरा में जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में इस पे मतलब स्वच्छता पे काम नहीं किया होगा इस 15 दिन में। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे रजत जी पहले बता रहे थे कि इस पे जो 2-3 कंपोनेंट्स थे हमारे इस कैंपेन के, तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था जन भागीदारी। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं। अगर हम असम को छोड़ दें क्योंकि उसकी बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बाकी 6 स्टेट जो बचेंगे त्रिपुरा छोड़ने के बाद, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, जन भागीदारी में किया होगा, उससे हमारे स्टेट में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन उससे कम नहीं होगा। आप इसी बात से समझ सकते हैं, हमने करीब 1000 से ऊपर क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स रखी थी इस छोटे से स्टेट में जहाँ 44 लाख लगभग पॉपुलेशन है। और उसमें हमने 15 दिन में सारी जो है जितनी टारगेट यूनिट्स थी उस पर कुछ ना कुछ काम किया, उसको क्लीन किया है। और जो पिछला वीडियो हमने देखा वो इस बात को ही दिखाता है। इसके लिए हमने इसमें इस कैंपेन के बाद बहुत सारे अवार्ड्स रखे गए हैं। आज हम थोड़ी देर बाद इन्हीं अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और बहुत सारी नगर पंचायत ने, सब डिविजन्स ने और ब्लॉक्स ने और साथ में डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम ये अवार्ड सेरेमनी करेंगे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हाथों द्वारा ये अवार्ड्स भी दिया जाएगा। अंत में बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि स्वच्छता जो है ये जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि स्वच्छता तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारा मन स्वच्छ न हो और हमारा घर स्वच्छ न हो। और हमारा घर स्वच्छ होने के लिए क्या है कि पहल जो भी स्वच्छता की होनी चाहिए और शुरू में हमारे यहाँ से होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखते करीब 3 महीने पहले हमें क्लीन ऑफिस ग्रीन ऑफिस कैंपेन लॉन्च किया था हम लोगों ने। और उसमें कॉन्सेप्ट यही था कि जब तक सरकार अपने ऑफिस को नहीं ठीक से क्लीन करती, हम कैसे आशा करें कि हमारा पूरे समाज में हर जगह क्लीनिनेस हो। तो ये मैं ध्यान में रखते हुए हमने ऑफिस लॉन्च किया था और बहुत सारे ऑफिसर ने बहुत सारा काम किया और उन कुछ ऑफिसरों ने जिन्होंने बेस्ट काम किया उसको भी हम अवार्ड देना चाहेंगे। जैसा कि अंत में बोलूँगा कि जैसा आप सबको पता है, स्वच्छता ये सिर्फ एक्चुअली ऐसा नहीं कि डेस्टिनेशन है, आज हमने काम किया, ये 15 दिन काम किया और हमने अचीव किया। ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा जब तक हम सोचते रहेंगे। तो इसलिए स्वच्छता एक सोच है, ऐसी सोच है जिस पे हमें हर समय, हर घंटे, हर मिनट काम करते रहना है। और चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा नेबरहुड है, अगर इन चीज़ों को हम क्लीन मेंटेन करें तो हमें जो है अपने प्रदेश को और अपने देश को क्लीन करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सचिव पीडब्ल्यूडी DWS त्रिपुरा सरकार श्री ब्रिजेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार उनके इस वक्तव्य के लिए। अब हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा है इस कथन को और दृढ़ संकल्प करने के लिए एक शपथ लेंगे और शपथ के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस त्रिधरा भट्टाचार्य जी को। आए हम सब मिलकर आज शपथ लेते हैं और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन करूंगी आप सब कृपया इस शपथ ग्रहण के लिए खड़े हो जाइए। মহাত্মা গান্ধী এমন একটি ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা শুধু স্বাধীন নয় বরং পরিষ্কার ও বিকশিত। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিলেন। তাই এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভারত মাতাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা। আমি এই প্রতিশ্রুতিটি গ্রহণ করি যে আমি পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর জন্য আমি সময় দেব। আমি প্রতি বছর 100 ঘন্টা করে অর্থাৎ সপ্তাহে 2 ঘন্টা করে পরিচ্ছন্নতার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করব। আমি নিজে পরিবারের মধ্যে, নিজের এলাকায়, গ্রামে
এবং কর্মস্থলে পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস নেব। আমি বিশ্বাস করি বিশ্বের যে দেশগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে চিহ্নিত, তাদের নাগরিকেরা দেশকে আবর্জনা মুক্ত রাখে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আমি গ্রাম ও শহরগুলিতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের বার্তা প্রচার করব। আমি আজকে যে শপথ গ্রহণ করছি সেটি গ্রহণ করতে আরও 100 জনকে উৎসাহিত করব। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করব যাতে তারাও 100 ঘন্টা পরিচ্ছন্নতার কাজে উৎসর্গ করে। আমি নিশ্চিন্ত যে পরিচ্ছন্নতার দিকে তুলে নেওয়া আমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার দেশকে পরিষ্কার করে তুলবে। ধন্যবাদ। মিস শ্রীধরা ভট্টাচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে শপথটা নিয়েছি, আমরা আশা করি আমাদের পরবর্তী সময়ে এই শপথটাকে আমরা মনে রাখবো আর মেনে চলব। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র এবং বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়কে। নমস্কার সকলকে। স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচিকে সামনে রেখে আজকের যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান, তাতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তা, আমাদের রাজ্যের সকলের প্রিয়, রাজ্যের উন্নয়নে যিনি দিশারি, জাতি জনজাতির সকলের কাছের যিনি লোক, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। মঞ্চে আছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাননীয় সচিব শ্রী ব্রিজেশ পান্ডে আইএস। মঞ্চে আছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মাননীয় সচিব শ্রী অভিষেক সিংজি আইএস এবং স্বচ্ছতাই সেবাই মিশনের যিনি আমাদের রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, আমাদের রাজ্যের তথা ভারতের যিনি গর্ব, পদ্মশ্রী ডক্টর দীপা কর্মকার মহোদয়া, এবং মঞ্চে আছেন মিশন ডিরেক্টর যিনি প্রারম্ভিক বক্তব্যে সবাই পাক্ষিকের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, মিশন ডিরেক্টর রজত পন্ত আইএস মহোদয় সহ। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় ডেপুটি মেয়র, কর্পোরেটরগণ, আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার ডক্টর শৈলেশ যাদবজি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিগণ এবং যারা আজকের সভায় উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে এই মিশনকে সফল করার জন্য বা মিশনের হয়ে কাজ যারা করছেন, স্বচ্ছতাই সেবা মিশনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, বিভিন্ন আমাদের রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ এবং বিভিন্ন দিক থেকে যারা এসছেন আজকের এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য, এবং সাংবাদিক বন্ধুদের প্রত্যেকে আগরতলা শহরবাসীর পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা
এবং শুভ মহালয়ার অনেক শুভেচ্ছা রইল। স্বচ্ছতাই সেবা এটাকে সামনে রেখে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে উপলক্ষে গত 17 সেপ্টেম্বর থেকে আজ অবধি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বচ্ছতাকে সমস্ত অংশে মানুষের কাছে তার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন করা আর স্বচ্ছতার প্রভাব বা কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক করা এ কর্মসূচির অঙ্গ ছিল। সরকারি পর্যায়ে আজকের সমাপ্তি প্রোগ্রাম, এই পাক্ষিক প্রোগ্রাম, কিন্তু স্বচ্ছতা এখানে বলা হয়েছে, এখানে বলেছেন আলোচনায় বিশেষ পান্ডিজিও যে স্বচ্ছতার কোনো সীমা থাকবে না, স্বচ্ছতা আমাদের সারা জীবন আমাদের জীবনধারার মধ্যে যুক্ত হয়ে যাবে। স্বচ্ছতাকে আমাদের চলার পথে ব্যবহারিক জীবনে হোক, পারিবারিক জীবনে হোক বা প্রশাসনিক জীবনে হোক, স্বচ্ছতা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা আমাদের ধারণ করতে হবে, এটাকে মান্যতা দিতে হবে। আজকে গান্ধীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে গান্ধীজির চিন্তা ভাবনা দর্শনকে নিয়ে কাজ করা, যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী 2014 2রা অক্টোবর ঘোষণা করেছিলেন। স্বচ্ছতা নিয়ে কথা বলেছেন, দেশবাসীকে যে আবেদন রেখেছিলেন। স্বচ্ছতা শুধু ধারাবাহিক ব্যবহারিক জীবনে স্বচ্ছতা নয়, সামাজিক পরিবর্তনের স্বচ্ছতা আনতে হবে, মনের মধ্যে স্বচ্ছতার প্রভাব বিস্তার করতে হবে। তবেই সরকারিভাবে যে ব্যবহারিক জীবনে আমরা যে স্বচ্ছতার কথা বলি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলি, তখনই সেটা আমরা করতে পারবো যদি আমার মনের থেকে বিবেক থেকে আমার স্বচ্ছতা বোধ জাগ্রত হয়। এই কারণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা, স্বচ্ছতা সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি বা অনুধাবন জেনে নেওয়া বা বলা, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই আন্দোলনকে জন আন্দোলনে পরিণত করা। এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের রাজ্য সরকার, ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বের সরকারের এবং বিভিন্ন দপ্তর এই বিষয়টা কিন্তু মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছে। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, নগর পঞ্চায়েত, পৌর পরিষদ, পৌর নিগম এবং রাজ্য সরকার, বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং স্বচ্ছতা সমস্ত কাজেই আমি যদি বলতে হয় যে আপনাদের অভিজ্ঞতা আমার থেকে অনেক বেশি আছে। 2014 আগে মোদিজি যে স্বচ্ছতা কথা বলেছেন, স্বচ্ছ ভারত মিশনের যে ঘোষণা দিয়েছেন, আগের ভারতবর্ষ আর পরবর্তী সময় আজকের ভারতবর্ষ আজকে অবধি 10 বছরে কতটা পরিবর্তন হয়েছে। আমি উন্নয়নের কথা বলবো না, অনেক হয়েছে, বিজ্ঞান অগ্রগতি সমস্ত দিকে হয়েছে, কিন্তু স্বচ্ছতা মানুষ হিসেবে আমরা কতটা স্বচ্ছ হয়েছি, বিবেকের দিকে আমরা কতটা পরিবর্তিত হয়েছি, সমাজকে কতটা স্বচ্ছ করতে পেরেছি, এটার বিষয় কিন্তু এখন স্পষ্ট হয়ে বোঝা যায় যে মোদিজির আহ্বান মানুষ কিন্তু ভারতীয় জনগণ কিন্তু গ্রহণ করেছেন। এবং আমাদের সরকারিভাবেও আমাদের যারা আধিকারিকরা এবং যারা কাজ করেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ব্যক্তি এবং জনগণ কিন্তু এই মোদিজির ডাকে সাড়া দিয়ে স্বচ্ছতার দিকে কিন্তু তারা নিজেকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা করছেন। আগে আমরা জানতাম, আপনারা যারা আধিকারিকরা আছেন, যারা আমরা জনগণ আছি এই ভারতবর্ষে বা এই রাজ্যে, 2014 আগে আমাদের সরকারগুলি যারা পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে কতটা স্বচ্ছতা ছিল। আর এখন আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার আমাদের কতটা স্বচ্ছতার সহিত
কাজ করছেন মানুষের জনকল্যাণে এবং জনকল্যাণে কর্মসূচি কতটা বাস্তবিত করছেন স্বচ্ছতার সহিত। এটাই কিন্তু স্বচ্ছতা মিশন। স্বচ্ছতা বলতে আমরা শুধু একটা বাজার সাফাই করলাম, রাস্তা পরিষ্কার করলাম, আমার বাড়িটা পরিষ্কার করলাম, সেটা নয়। স্বচ্ছতা হবে সার্বিকভাবে, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এবং রাষ্ট্রভিত্তিক স্বচ্ছতা চাই, যেটা আমাদের মোদিজির আহ্বানে আমাদের ডক্টর মানিক শাহের নেতৃত্বে এই সরকার রাজ্য করে যাচ্ছেন। আমরা করছি। আমরা পৌর নিগমে যারা আছি, যারা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি, আমি বলবো যারা এখানে আজকে সবাই আছেন, আগরতলায় অনেকেই বেশিরভাগ অংশে মানুষ থাকেন বা বিভিন্ন কাজে আগরতলাকে তারা ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগরতলা শহরে আসেন। আগেও আগরতলা শহরকে আপনারা দেখেছেন, এখন আপনারা আগরতলা দেখবেন কতটা পরিবর্তন। আমাদের স্মার্ট সিটি মিশন, আমাদের নগরায়ণ দপ্তর, আমাদের পূর্ত দপ্তর, সার্বিকভাবে পৌর নিগম মিলে কিন্তু সার্বিক আগরতলাকে সুন্দরভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যেটা স্বচ্ছতার কথা বলা হচ্ছে, আমাদের আগরতলা পৌর নিগম দুবার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পুরস্কৃত হয়েছে স্বচ্ছতার জন্য। আমাদের রাজ্য সরকার পুরস্কৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বচ্ছতার জন্য। তাই স্বচ্ছতা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে আমাদের সরকার বা আমরা পৌর নিগম যে কাজগুলি করছি, আমরা মানুষকে নিয়ে করার চেষ্টা করছি। এখানে দীপা কর্মকার বলার চেষ্টা করেছিল যে আমাদের কি করা উচিত, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে না। সেদিকে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আমি বলবো তো, ব্যবহারিক জীবনে হয়তো আমরা নিয়ম করে, আইন করে আপনাকে আটকাতে পারি, কিন্তু তখনই আটকাতে পারবো যখন মনের থেকে আপনারা পরিবর্তন হবেন যে না, আমি আর রাস্তা বা ড্রেনে আবর্জনা ফেলবো না, আমার জন্য অন্য মানুষের কষ্ট হয়, পরিবেশ দূষণ হয়। আপনারা দেখবেন আগরতলা শহরের যখন আগে 2018-এ আমাদের সরকার আসার পর বিজেপি নেতৃত্বে, পরবর্তী সময় আমাদের পৌর নিগম 2021 গঠন হওয়ার আগে অল্প বৃষ্টিতে আগরতলা শহরের ধলেশ্বর, শিবনগর, বনমালীপুর, জয়নগর, রামনগরে নিম্নাঞ্চলগুলি সহ 2-3 দিন মানুষ বাড়ি জল থাকতো। 7-8 ঘন্টা আগরতলা শহরে আরামের চৌমনি, প্যারেডের চৌমনি, রবীন্দ্র ভবনের সামনে এবং শকুন্তলা রোডে 8-9 ঘন্টা জল থাকতো। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেত, যানজট হতো, যান চলাচল বন্ধ হতো, মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারতেন না। এখন অতি বর্ষণও আগরতলা শহরে ওই সব জায়গায় কোনো বাড়িতে জল থাকে না, আর শহরের প্রাণকেন্দ্রে কিছু কিছু জল থাকে। তার কারণ আমরা অনুধাবন করেছি। আমরা দেখেছি যে আমরা সার্ভে করে আমাদের যে অসতর্কতার কারণে আমরা যেটা প্লাস্টিক ব্যবহার করি সেটা যত্রতত্র ড্রেনে ফেলে দিই। সেই কারণে আমাদের মেইন যে পাম্পের সামনে যে জলটা আসার কথা ফিডার ড্রেনতে, সেই জলগুলি আসে না। কাজে এটার জন্য দায়ী আমরা। কাজে আজকের এই স্বচ্ছতা সেবায় স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আমাদেরও সচেতন হতে হবে যে আমাদের শহরকে, আমাদের এলাকাকে, আমাদের মহল্লাকে যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি, যেটা মোদিজি বলছেন, যেটা আমাদের ডক্টর মানিক শাহ নীতিশ সরকার বলছেন, যে আমরা সবাই যা চাইছি যে স্বচ্ছ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন আগরতলা, পরিচ্ছন্ন রাজ্য, পরিচ্ছন্ন দেশ সার্বিকভাবে, সেটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। আইন থাকবে, আইন মান্যতা কে দেবে? আমরা দেব। তবে আমাদের মধ্যে কি করতে হবে? আমাদের মানসিকভাবে স্বচ্ছ হতে হবে, স্বচ্ছতা বিকাশ আমাদের মনে করতে হবে, তবেই আমরা আইনগুলি মানতে পারবো। বা আমরা আইন করতে হবে না, নিজেরাই আমরা সেদিকে যাব, অন্যদিকে উৎসাহিত করবো। যেটা আমরা আজকে শপথে বললাম যে আমি স্বচ্ছতার জন্য কাজ করব, তাকে নিজেকে স্বচ্ছ মনোভাবে তৈরি করতে হবে, নিজেকে সেভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে, অন্য মানুষকে প্রভাবিত করতে হবে, তাকে আনতে হবে। তবেই আমাদের স্বচ্ছ ভারত মিশন, মোদিজির আহ্বান, আমাদের সরকার, আমাদের যারা আমরা চাইছি শহরকে সুন্দর রাখা, রাজ্যকে সুন্দর রাখা এবং দেশকে সুন্দর রাখা, সেদিকে কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা রাখবেন আজকের এই সুন্দর দিনে, আজকের গান্ধীজির জন্মজয়ন্তীতে গান্ধীজির যাতে আগামী এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে গান্ধীজির ভাব বা চিন্তা, দর্শন সারা পৃথিবীতে যেটা এখন গান্ধীজিকে দর্শনে মেনে নেয়, সেটা আমাদের সমস্ত যুব সম্প্রদায়, যুবকদের মধ্যে এরা প্রসারিত, প্রভাবিত করতে হবে। এবং আগামী দিন যাতে স্বচ্ছ ভারত নির্মাণ করার ক্ষেত্রে, সুন্দর বিকশিত ভারত, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের মানসিকভাবে যাতে স্বচ্ছতা ফিরে আসে, আমরা যে স্বচ্ছ মানুষ হিসাবে স্বচ্ছ কাজ করতে পারি, সমস্ত প্রশাসন হোক, ব্যক্তিগত জীবনে হোক, ব্যবহারিক জীবনে হোক, তবেই সুন্দর এবং স্বচ্ছ ভারত তৈরি হবে। নমস্কার, জয় হিন্দ। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम स्वच्छता ही सेवा अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान के लिए विभिन्न जिलों एवं विभिन्न अर्बन लोकल बॉडीज को हम पुरस्कार से सम्मानित करने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है
वो है बेस्ट अवार्ड फॉर वेस्ट अवार्ड, और इस कैटेगरी में विजेता है सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट। मैं माननीय डीएम सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट से उनसे निवेदन करूंगी आप कृपया मंच पर आ जाए और इस सम्मान को ग्रहण करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि उनको ये उनका पुरस्कार उनके हाथों में रखिए और उनसे इस पुरस्कार से सम्मानित करें। बेस्ट अवार्ड फॉर वेस्ट अवार्ड रूरल विनर्स सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट। और अर्बन लोकल बॉडीज में धर्मनगर म्युनिसिपल काउंसिल, मैं धर्मनगर म्युनिसिपल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। बेस्ट अवार्ड फॉर वेस्ट टू आर्ट धर्मनगर म्युनिसिपल काउंसिल। अगला कैटेगरी है बेस्ट ब्लैक स्पॉट क्लीनिंग और इसमें विजेता है जॉइंटली गोमती एवं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। मैं गोमती एवं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बेस्ट ब्लैक स्पॉट क्लीनिंग जिसे जॉइंटली जीता है गोमती एवं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के। साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज में इस अवार्ड को जीता है सोनामुरा नगर पंचायत। अर्बन लोकल बॉडीज में इस बेस्ट ब्लैक स्पॉट क्लीनिंग में जीता है सोनामुरा नगर पंचायत एवं बिलोनिया म्युनिसिपल काउंसिल। बिलोनिया म्युनिसिपल काउंसिल एवं सोनामुरा नगर पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी। अगले कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मेंस इन एक पेड़ मां के नाम कैंपेन और इस कैंपेन में विजेता है खुवाई डिस्ट्रिक्ट। सभी दर्शकगणों से भी निवेदन करूंगी जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी विजेताओं का प्रोत्साहन बढ़ाएं। बेस्ट परफॉर्मेंस इन एक पेड़ मां के नाम कैंपेन विजेता है खुवाई डिस्ट्रिक्ट। साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज में इस अवार्ड को जीता है उदयपुर म्युनिसिपल काउंसिल। मंच पर है उदयपुर म्युनिसिपल काउंसिल। अगली कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मेंस इन सोशल मीडिया कवरेज और इसके विजेता है नॉर्थ त्रिपुरा। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सोशल मीडिया कवरेज। साथ ही सभी दर्शकगण इनके कैंपेन्स को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मंच पर है बेस्ट परफॉर्मेंस इन सोशल मीडिया कवरेज नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट नंबर ऑफ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर ऑर्गेनाइज और इसके विजेता है वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी मोस्ट नंबर ऑफ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर ऑर्गेनाइज और इसके विजेता हैं वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही इस कैटेगरी के अर्बन लोकल बॉडीज के विजेता हैं अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर ऑर्गेनाइज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी विजेताओं के लिए। हमारी अगली कैटेगरी है
ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड अर्बन लोकल बॉडी और इसके विजेता हैं वंस अगेन खुवाई डिस्ट्रिक्ट। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए खुवाई डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर विनिंग द ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन लोकल बॉडीज में विजेता है अंबासा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। I would request the representatives from Ambassa Municipal Council to please come on the stage. Ladies and gentlemen, हमारी अगली अवार्ड कैटेगरी है फॉर द क्लीन ऑफिस ग्रीन ऑफिस कैंपेन और इस कैंपेन में क्राइटेरिया 1 यानी डायरेक्टरेट लेवल ऑफिसेस और इसके विजेता हैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। इस अवार्ड को 3 क्राइटेरिया में जज किया गया था। पहला, यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स इन द ऑफिस। दूसरा क्राइटेरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ डस्टबिन्स इन द ऑफिस एंड तीसरा, litter free environment in the office. And for the directorate level office, winners is Directorate of Tribal Welfare Department on the stage. Our next category, Office of DM and Collector, and this award is jointly won by Office of DM and Collector Khwai and Office of DM and Collector West Tripura. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Once again on the stage we have Honorable DM and Collector of Khwai, and this award is jointly won by Office of DM and Collector West Tripura. हमारी अगली कैटेगरी Office of the SDMs and this award goes to SDM Office Korbuk. एक बार जोरदार तालियां हो जाए SDM Office Korbuk के लिए। हमारी अगली कैटेगरी है ऑफिस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज एंड दिस अवार्ड इज विन्ड बाय अंबासा म्युनिसिपल काउंसिल। सभी दर्शकों से एक और बार निवेदन करोगे हमारे सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए एक बार जोरदार फिर से तालियां हो जाए। साथ ही हमारे अगले Ladies and gentlemen, now we will move on to distribution of LOR certificates to the vendors in vending zone at west side of Children Park, and I would like to request on the stage Shri Sharnadeep Shah. Sharnadeep Shah on the stage. পরবর্তী আমি ডেকে নেব মঞ্চে শ্রী সমীর দেবনাথ, শ্রী পিকলু দেবনাথ, শ্রী আকাশ দেব সাহা, শ্রী সঞ্জীব দেব। LOR certificates to the vendors in vending zone at west side of Children Park. মঞ্চে আমাদের ভেন্ডার্স ভাইদেরকে তাদের ভেন্ডিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। শ্রী স্বর্ণদীপ সাহা, শ্রী সমীর দেবনাথ, শ্রী পিকলু দেবনাথ, श्री आकाशदीप शाह एवं श्री संजीव देव। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार। और आज इस मंच पर जितने भी हमारे पुरस्कार से सम्मानित हमारे विभिन्न जिला एवं विभिन्न अर्बन लोकल बॉडीज के अतिरिक्त और भी बहुत सारे कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए हैं जो उनके विभिन्न कार्यालयों में दी जाएगी और उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई।
अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कुछ मूल्यवान वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। সবাইকে নমস্কার। আজকে সেবা পক্ষকালে যে সমাপন দিবস, সেই সমাপন দিবসে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী অভিষেক সিং, সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট, শ্রী বিজেশ পান্ডে, সেক্রেটারি DWS স্যানিটেশন, শ্রী রজত পন্ত, ডাইরেক্টর আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, পদ্মশ্রী মিস দীপা কর্মকার, সবাই আমরা জানি, এবং অলিম্পিয়াড এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর স্বচ্ছ ভারত মিশনের। আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী মনিকা দাস দত্তা, ডেপুটি মেয়র আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, এবং উপস্থিত আমাদের ডিএমরা এখানে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন কমিশনার এএমসি, চেয়ারম্যান, রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, নগর পঞ্চায়েত অ্যান্ড অফিসিয়াল যারা আরবান ডেভেলপমেন্টের ডিপার্টমেন্টের আছেন, এবং স্টুডেন্ট, সাফারি মিত্র এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আপনারা এখানে অনেকক্ষণ ধরে শুনছেন, দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, তো ধৈর্য ধরে আপনারা শুনেছেন এবং এসেছেন, এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দেব এবং শুভেচ্ছা জানাব। আজকে আমরা জানি যে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন, পাশাপাশি আজকে কিন্তু মাতৃপক্ষের সূচনা, মহালয়া। তার জন্য আপনাদেরকে আমি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আজকে এখানে যখন আসলাম, এই হলঘরে ঢোকার আগেই আমরা এখানে শিশু পার্কের যে বেন্ডিং জোনের উদ্বোধনও সেখানে করেছি। 29 জন যারা এখানে, 5 জনকে আজকে আমরা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ওনাদেরকে আমরা দিয়েছি। আমরা দেখতাম প্রায়শ এই এলাকায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে এবং ওই দিকেও অনেক জায়গায় দুর্গাবাড়ির সামনে যত্রতত্র এই ভ্যান্ডাররা থাকতো, প্রপার তাদের অবস্থান ছিল না। তো অনেক দিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছিল, অনেক আগে এটার আমাদের উদ্বোধন করার কথা ছিল। তো স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে এটা সেই প্রকল্প, এবং ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান কর্তৃপক্ষ দ্বারা যে খাদ্য রাস্তার আধুনিকরণ, সেটা করার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প, এবং বেন্ডিং কার্ড সহ স্পেসিফিক ডিজাইন দেওয়া আছে, সেইভাবে কিন্তু সেই কার্ডগুলো বানানো হয়েছে। আমি নিজেও সেখানে আমি দেখলাম, বেশ সুন্দর সেই জায়গাগুলো। অর্থাৎ আমি যারা যারা আজকে এখানে এসেছিল ওদেরকে আমি বললাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু রাখতে হবে, কারণ এখানে কিন্তু আজকে আমরা সবাই যেহেতু শপথ নিয়েছি, শুধু মানুষ যাবে আর খাবার খেয়ে জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দেবে, এটা যেন না হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য রাখে। যে মেইন উদ্দেশ্য, এক তো যানজট এখান থেকে থাকবে না, আবার একটা সুনির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে গেছে, সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে সেখানে গেছে, সেটা সত্যিই আমাদের কাজে আসবে, এবং একটা নান্দনিক যে চেহারা সেটাও কিন্তু দেখা যাবে। এখন এখানেও কিন্তু স্বচ্ছ ফুড স্ট্রিট যদি আমরা বলি, এখানেও স্বচ্ছতার বিষয়টা আসে। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं मैं खुद भी कुछ नहीं फेंकूंगा और दूसरे को भी नहीं फेंकने दूंगा। আমরা কিন্তু বলি ঠিকই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় মনে করি আমাকে কেউ দেখছে না, আবার আমরা নিজেরাই ফেলে দিচ্ছি। একটা সময় ছিল আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি দেখেছি, আমার যেখানে আমার ক্লিনিক ছিল
ক্লিনিকের সামনে প্রচুর আবর্জনা। তো আমার একটা মানে কীরকম লাগতো যে এইভাবে আবর্জনা সমস্ত কি করতো, আমার জায়গাটা একটু মানে এরিয়াটা, আমার যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তার সবচেয়ে এখানে প্রশস্ত রাস্তা, সব বাড়ির দোকানের সব এনে আমার চেম্বারের সামনে ফেলতো। তো এর জন্য আমার ওদেরকে বুঝাতে হয়েছে, আমি যার যার ঘরে গেছি, গিয়ে বললাম আর এটা কেন ফেলবে। করতে করতে আলটিমেটলি দেখা গেল যেভাবে স্বচ্ছ ভারত অভিযান 2014 পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি শুরু করলেন, এতে করে মানুষ কিন্তু জাগরিত হয়েছে এবং আমার রাইটটা যে রাইট সেটাও কিন্তু তারা বুঝতে পারলো। আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে এইভাবে যদি এখানে যারা আছে সবাই যদি এই দায়িত্বটা নেন যে আমার বাড়ির সামনে বা আমাদের রাস্তায় কাউকে ফেলতে দেব না, তাহলে কিন্তু এখন কিন্তু সেখানে নেই, কোনো আবর্জনা হয় না, এখন ফেলে না। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কারণে না, আগেও সেটা ফেলতে দেইনি আমি। তো এই সবাই যদি আমরা সেটা করি তাহলেই আমরা স্বচ্ছ আগরতলা, স্বচ্ছ ত্রিপুরা তবেই সম্ভব হবে। আজকে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং যেভাবে এখানে আজকে সুন্দরভাবে নাটকের মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়েছে, সব কিছুই বোঝানো হয়ে গেছে এত সুন্দরভাবে। আমি সত্যিই ওদেরকে ধন্যবাদ দেব, এত সুন্দরভাবে ওরা নাটক এখানে প্রস্তুতিকরণ করেছে এবং আমরা সত্যিই মুগ্ধ। আজকে 17ই সেপ্টেম্বর থেকে আমরা সেটার উদ্বোধন করেছিলাম সেবা পক্ষকাল করে এবং আজকে তার সমাপন এখানে উদয়পুর থেকে আমরা শুরু করেছিলাম এবং সবার কাছে আবেদন করেছি এমনটা কেন হবে না যে আবার সামনের যেটা বলেছে যে এই ধরনের হবেই আর এটা চলতেই থাকবে, সেটা কিন্তু যদি আমরা বলি যে না প্রয়োজনই লাগবে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আবেদন করার জন্য, এটা কেন আমরা করতে পারি না? সম্ভব যদি মনে মনে যদি ঠিক করে নিই যে না আমরা বাইরে কিছু ফেলবো না, নিজের বাড়ি করে সবসময় পরিষ্কার রাখবো, নিজের অফিস আদালতে আমি পরিষ্কার রাখবো, তাহলে তো সমস্যাই নেই। তাহলে 17ই সেপ্টেম্বর আবার সেবা পক্ষকাল করার মাধ্যমে যে স্বচ্ছতার যে বিষয়টা সেটা প্রয়োজন হয় না। আমরা নিজেরাও দেখুন, যদি ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি চিন্তা করি একবার, যদি আমার জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং সেটা যখন আমরা পরিধান করি, বাড়ির টেবিলের সামনে যদি বইপত্র যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ইন অর্ডার যদি সেগুলো রাখি, তাহলে একটা ফিল গুড কিন্তু হয়। বাড়ির ঘর সব জায়গার থেকে বেরিয়ে যদি রাস্তায় সেই অবস্থাটা দেখি, তখনও মনে হয় না একটা সুন্দর পরিবেশ আমরা এসেছি। সেখান থেকে হসপিটালে গেলাম, যার যার কর্মক্ষেত্রে গেলাম, সেখানেও যদি সেরকম অবস্থা হয়, নিজেকেও কিন্তু কাজ করার মানসিকতা আরও বাড়ে। আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি, যখন বিভিন্ন অফিসে আমি গেছি, সেখানে গিয়ে দেখি একদম, আমরাও দেখতাম অফিসে আগে যে ফাইল একদম উঁচু করে সেখানে পড়ে আছে এবং সেখানে ময়লা, হাত দিয়ে আমি নিজেই টাচ করে আমি দেখালাম ওখানকার আধিকারিকদের। তখনই আমি এসে পরবর্তী সময় আমি চিফ সেক্রেটারি মহোদয়ের সাথে কথা বললাম যে এই যে মেনটেনেন্স করার যে বিষয়টা, 10% আমাদের যে বাজেট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আমরা যে দিই, 10% পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য দিতে হবে এবং সেটাই আমরা ক্যাবিনেটও আমরা পাশ করেছি। বিভিন্ন জায়গায় আপনি স্কুল কলেজে যাবেন, হয়তো হতে পারে পুরনো স্কুল বা কলেজ, সেখানে বট গাছ উঠে এমন শিকড় ভিতরে ঢুকে গেছে যে পুরো বিল্ডিংটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। আমরা বোম্বেতে যদি যাই, বহু জায়গায় দেখবেন পুরনো বিল্ডিং, সেখানে দেখবেন এখনো অক্ষত এত সুন্দরভাবে রাখা আছে, তো আমরা তো রাখতে পারি সেটাকে। তো এর জন্য আমি যখন এটা চোখে পড়ে আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করি, আমরা তো বললাম, তারপরেও দেখি এখানে এই অবস্থা। তো এটা আমাদের দায়িত্ব না, সরকারের দায়িত্ব না, এটা সবার দায়িত্ব। যদি এরকম হয়, আমাদের বিভিন্ন যে 1905 যে আমার যে মানে নাম্বার আছে, সেখানে আপনারা এই বিষয়গুলো আনুন। আমরা আমার সরকার করে যে একটা আমরা যেটা আমরা উদ্বোধন করেছি, সেখানেও কিন্তু আপনারা আপলোড করতে পারেন। তো এটা করা এবং বলার মধ্যে যাতে মিল থাকে, সেই জিনিসটা আমাদের মনে হয় করা উচিত। এখানে আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব বলেছেন যে শুধুমাত্র রাস্তাঘাট পরিষ্কার করলাম, জিনিসপত্র পরিষ্কার করলাম, এটা শুধু যেন না হয়, মনের থেকেও যেন আমাদের স্বচ্ছতা থাকে। আজকাল তো সব জায়গায় পলিউশন আমরা দেখি, বিভিন্ন লোকের কথাবার্তার মধ্যেও স্বচ্ছতা কম থাকে। আমরা
যে জায়গায় এখন আছি এমন সব কথাবার্তা বলে, লেখার মধ্যেও দেখি অস্বচ্ছতা দেখা যায়। নিজেকে ভাবছে যে আমি স্বচ্ছতার সাথে আমি কথা বলছি, আসলে অস্বচ্ছতা এর মধ্যে ঢুকে আছে। তো এর থেকেও আমাদের মানে বেরিয়ে আসতে হবে, কনস্ট্রাকটিভ কথাবার্তা বলা উচিত, তাতে করে যে এনভায়রনমেন্ট, পুরো পরিবেশ সেটাও সুন্দর হবে। তো এটারও দরকার। স্বচ্ছতা শুধু খালি রাস্তাঘাট পরিষ্কার, বিল্ডিং পরিষ্কার করলাম আর নিজে অস্বচ্ছতার চিন্তা ভাবনা করলাম। আজকে যারা যুব সমাজের বহু লোক আজকে ড্রাগ এডিকশন, অনেকে আছে বিভিন্ন যেসব নেশা জাতীয় জিনিস কিনে সে ড্রেনেই ফেলে দিচ্ছে। আমরা নিজেরাও দেখি, এখন বলছি এখানে মিটিং করে গিয়ে লাভটা কী হবে। আমি আজকেও বলছি আপনারা চলুন আমার সাথে, রাত্রেবেলা বেরুন আপনারা সবাই, স্পেসিফিক এরিয়া আমি গিয়ে দেখিয়ে দেবো, এখানে রাস্তা বন্ধ আছে, সব বোতল প্লাস্টিক ইত্যাদি ফেলে দেওয়া আছে। এবং ভালো ভালো লোক এই কাজটা করে, শুধু যুবক না, বহু লোক। কাজে যেটা বলছে যে এটা শুধু একদিন না, রিয়েলি এটা চলতেই থাকবে। তো এটা খুব প্রয়োজন আমাদের এই স্বচ্ছতা অভিযানের। একটা আমাদের বোনেরা মায়েরা তারা কিন্তু এসএইচজি গ্রুপে প্রচুর লোক কিন্তু এর মধ্যে ইনভলভ হয়েছে, তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নও হয়েছে, এটা আমি বলবো। এবং আগামী দিন স্কুল, কলেজ, অফিস, বাসস্থান, পাড়া, রাস্তাঘাট, বাজার, বাস স্ট্যান্ড। আজকেও আমি একটু আগে একটা ব্লাড ডোনেশনে গিয়েছিলাম সেই মহারাজগঞ্জ বাজারে, সেখানেও কিন্তু আমি দেখলাম মানে যেটা আগেও দেখেছি মোরাললেস একটু পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যে আরও দরকার। তো ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ইচ্ছা আছে যে এরকম হবে, কিন্তু সবার সহযোগিতা ছাড়া সেটা সম্ভব হবে না। আমি খালি বাড়িতে ঢুকে গেলাম আর পাশে আমি দেখলাম নোংরা পড়ে আছে, এখানে বিকট শব্দে মানে শব্দটা সব বিকট শব্দে, যেমন ডিজে জন্য আমরা বারবার বলছি এটাকে বন্ধ করার, আমরা ক্যাবিনেটও আমরা ডিসিশন নিয়েছি। তো শব্দ দূষণও কিন্তু এটা পরিষ্কার আমাদের করতে হবে। তো সেটা আমি দেখলাম বাজাচ্ছে, বাড়িতে ঢুকে গেলাম, তাহলে লাভটা কি হবে? তো প্রতিবাদ করতে হবে। এবং সরকার যেহেতু আপনাদের সাথে আছে, সবার সাথে আছে, তারাও যদি আমাদের খবরটা দেয়, তো সেখানে আধিকারিকরা যাবে, সেখানে গিয়ে সেই ব্যবস্থা নেবে। তবেই আমরা যেটা ভাবছি যে স্বচ্ছ ভারত, স্বচ্ছ ত্রিপুরা সেটা সম্ভব হবে। আমরা আজকের এই মহাত্মা গান্ধীর যে জন্ম জয়ন্তীতে আমরা ওনাকে সম্মান জানাতে যে আমরা এখানে এসেছি, একত্রিত হয়েছি, এবং এই আমাদের এই যে স্বচ্ছতা হি সেবা সেই অভিযানের যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান, আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন, এর জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর পাশাপাশি এত সুন্দর, আমি এখানে ঢোকার সময় দেখলাম যে যেগুলো ফেলে দেওয়ার জিনিস সেটাকেও রিসাইকেল করে এত সুন্দরভাবে মূর্তি বা বিভিন্ন যে স্ট্রাকচার ওরা বানিয়েছে, দেখার মতো। তো সেই কাজটা যেন তারা তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তা